नमस्कार ओडिशावासी आज सन्ध्यार 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही आपण जिलार खबर रही सारा ओडिशार कौन सब चली से नहीं टिके नहीं अपडेट रही पूर्व आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर कमेंट रे आपण जिलार ना लिखि दिंतु चलतु खबर उपर नजर पकाइबा आज कौन कौन गुरुत्वपूर्ण खबर रही नंबर 1 6 घंटिया बंद डाकर देला बिजेडी मंगलवार दिन सकाळ 6 रु दिन गोटाए पर्यंत अखचक बंद डाकर देछि बिजेडी सेतिपई दृष्टि देबाकू पड़िबो बोली कहिछि प्रकृत घटना कौन थिला भरतपुर थानार मेजर को बांधवी पुलिस असदाचरण एवं आक्रमण घटना दिनकू दिन जटिल होबार लगी थाना को आसिया पूर्व बाटर रोड रम्य द्वारा दुर्व्यवहार शिकार होते युवती आउ रास्त रोड रम्य द्वारा दुर्व्यवहार बेलर भिड सोशल मीडिया भाइराल होती 14 तारिख दिन विलंबित राति एक रेस्टोरेंट पुरुष बंधु सहित आर्मी मेजर कार फेरिया बेले पथर गाड़िया पाखे घटी एभली घटना आपर्यंत न्याय मिलनी जहाँफल विजेडी एवं 6 घंटिया बंद डाकरा देइछि युवक को माड़ मारी उद्यम होता यापर सेठारु सीधा सड़क भरतपुर थाना को आसते युवती यह भिडियो भाइराल होगा जातीय स्तर में हईचई सृष्टि होती आशार जड़े आर्मी अधिकारी एभली किपली है से नहीं सबुठारु बड़ प्रश्न नंबर 2 आज केउंझर और मयूरभंज रे बीजेपी सरकार को 100 दिन पूर्ति उत्सव पालन हेबो प्रथम केउंझर कार्यक्रम को उद्घाटन करिवे मोहन चरण माझी परे बारिपदा आसीबे आ बारिपदा रे आज ठारू 24 तारिख पर्यंत 100 दिन पूर्ति अवसर विकास मेला रे उद्घाटन करिवे मध्ये मुख्यमंत्री राज्य सरकार एथर जो 100 दिन भीतर कोन सब करिसथि से नै मध्ये आलोचना करिसथि सीएम किसान ठू आरंभ करी सुभद्रा योजना जहाँ सब प्रतिश्रुति देथिले से सब मध्ये पूर्ण होईछि श्रीमंदिर चारिद्वार खोला रत्नभंडार खोला एमती 800 स्कूल बंद पड़ा 800 स्कूल खोल जाऊँगी आउ ग्रामीण विकास 1000 कोटी टंकार व्यवस्था आलोचना होता तेणु आपण मैंने एपर्यंत जदि आम चैनल को देखुं गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आप अपडेट पाइपर ता सहित 100 दिन सबुठ बड़ उपलब्धि रही सुभद्रा योजना 5 वर्ष 50,000 मिल कहुच्छी आउ किसी लोक मिली आउरी बाकी 50 लक्ष रही ताहा पूरण हो बोली निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते नंबर 3 ए माछ को थरे आपण माने देखंतु 9टी माछर दाम 15 लक्ष टंका आपण माने शुणिले आश्चर्य हेबे हां आज्ञा एकता सत्य कथा माछ पई बदलिला मत्स्यजीवी को भाग्य आ माछ करदेला लक्षपति शुणिबा को आश्चर्य लागुथिले कथाटा सत ओडिशा सीमांतवर्ती पड़ोशी पश्चिमबंगर दीघा मुहाण मत्स्यजीवी जाल पड़ा यही दामिकिया माछर तेलिया शिला एवं मत्स्यजीवी जाल पड़ा गोटे कि दुईटी नुहे एका बेले के 9टी शिला माछ जार ओजन 1 क्विंटाल 99 तेणु ए माछ किलोग्राम है 7,200 टंका माने गोटे केजी को 7,200 टंका सूचना मिली कोलकातार एक बड़ कंपानी ए माछ सब किणी नहीं 15 लक्ष टंकार 9टी माछ किणी नहीं जहाँफल मत्स्यजीवी भाग्य खोली जाइए तेणु एमती प्रत्येक दिन संध्यार न्यूज पायापाई हेले आमर ये चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु आपण माने जदि एबे देखुचंती लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु चलंतु परवर्ती खबर ऊपर नजर पकाइबा 3 घंटा 12टी जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग एबे प्रबल प्रबल वर्षा हो बोली एने पाणीपाग सूचना देछि आज लघुचाप रूप नहीं पारे घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हेबो एवं ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एवं तलिया अंचल को न जिया पई मध्ये बारण होइछि मत्स्यजीवी को समुद्र को जिया पई मध्ये मना करा जाइछि 22 तारिख अर्थात आज ठारू आरंभ होइछि मालकानगिरी कोरापुट पुरी खोर्धा अनुगुल ढेंकानाल कटक जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि तेणु कहुଯାଇଛି लगातार 4 ରୁ 5 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो तेबे आउ गोटे बड़ खबर जोटा शुणिले आपण माने आश्चर्य होइजिबे बालेश्वर रे अंगनवाड़ी कर्मी को गछरे बांधी माड़ मारिबा घटना रे पीड़िता कथा हेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एभली एक घटना घटी जहाँ शुणिले आपण माने निश्चित आश्चर्य होइजिबे छुआ को नियमित अंडा मिलु नथिया प्रतिवाद रे अंगनवाड़ी केंद्र रे
कंगारू कोर्ट चलीथिला ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଉର୍ମିଳା ସାମଲକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏଭଳି କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ମହାପଦା ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ଏନେଇ ଉର୍ମିଳା ସାମଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଉର୍ମିଳା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସବୁ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଉର୍ମିଳା ଛୁଟି କରି ଘରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ମହିଳା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଉର୍ମିଳାକୁ ବାନ୍ଧି ଚେୟାରରେ ସମସ୍ତେ ଘୋଷାଡି ପିଟିଥିଲେ। ଏଭଳି କେତେ ଦୂର ଠିକ ପଚାରିଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାକୁ। ଆଉ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଦିନ 2ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ସର୍ଭେ ହେଉଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କଣ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ କଣ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କଣ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଏଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଛି। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅବଢା କିଣିବାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ 22 ପାହାଚ ଦେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଅବଢା କିଣିକି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଅପଡେଟ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓ ନ୍ୟୁଜ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆହୁରି 50 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମିତି ଦିନ ରାତି ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଛାଡି ନିଜର ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ସବୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ। 5,000 ନୁହେଁ ତ 50,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମିଡିଆ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ। ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଡିଆକୁ ମିଛ ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମେ ବିଜନେସ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇଆ କରିବୁ, ଆମେ ସେୟା କରିବୁ, ଆମେ କୁକୁଡା ପାଳନ କରିବୁ, ଆମେ ବଡି ପାପଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ମସଲା ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ଏମିତି ସବୁ ବାଇଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେଉଁ ବିଜନେସ କରିବ। ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ବିଜନେସ ବେପାର କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ ବା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଜନେସ କରିଥାନ୍ତେ କି ଯାହା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବାଇଟ ନିଆଯାଉଛି ଏସବୁ କେବଳ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକ ମହିଳା ମାନେ ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇକି ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। କାହାର ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହଉଛି, ବହୁତ ସାରା ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏବେ ତେଲ ରେଟ୍, ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏକାବେଳେ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିଯାଇଛି। ପିଆଜ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ବଢିଯାଇଛି। ସେଇ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଆମ ପଇସାକୁ ନେଇ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଯେ କଣ ନା ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ହେବ କଟିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କଲେଣି। ମହିଳାମାନେ ସବୁ ରୋଡ ଉପରେ ବସିଲେଣି କାହିଁକି ନା ଇ କେୱାଇସି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସର୍ଭର ନଥାଏ, ପୁଣି କାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡି ଦୌଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇ କେୱାଇସି ହୋଇପାରୁନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ମହିଳାମାନେ ସିଧା ରୋଡ ଉପରେ ଆସି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ। ସେଇଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଇ କେୱାଇସି ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ହୁଏତ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଖାଲି ଚାଉଳ ମିଳିବନି, ରାସନ କାର୍ଡ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ। ଯୋଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଲେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ ନ୍ୟୁଜ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ଆମେ ଅପଡେଟ କରିବୁ।